Welcome students. Today all of you learn grammar, parts of speech. Parts of speech means शब्दांच्या जाती. Do you know? There are 8 parts of speech in English. इंग्लिशमध्ये 8 शब्दांच्या जाती आहेत. So today we learn that parts of speech. So look now, grammar for all. Grammar activity sheet number 1, parts of speech. Parts of speech means शब्दांच्या जाती. First one noun, second one pronoun, third one adjective, fourth one adverb, fifth one verb, 6 preposition, 7 conjunction, and last one interjection. Noun means in Marathi नाम. Pronoun means सर्वनाम. Adjective means विशेषण. Adverb means क्रिया विशेषण. Verb means क्रियापद. Preposition means शब्दयोगी अव्यय. Conjunction means उभयान्वयी अव्यय. And interjection means उद्गारवाचक अव्यय. Parts of speech means शब्दांच्या जाती. या आपणाला इंग्लिशमधल्या 8 आहेत आणि त्या पायचार्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी तुम्हाला वेब डायग्रामच्या माध्यमातून दाखवलेल्या आहेत. आता याचा सविस्तर आपण अभ्यास करणार आहोत कारण आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आपल्याला यूज प्रिपोजिशन्स म्हणून येत असतं. आयडेंटिफाय द ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म, आयडेंटिफाय द ॲडवर्ब, देन यूज ऑफ द ॲडवर्ब क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, नाउन क्लॉज. हे क्लॉजेस शिकण्यासाठी सुद्धा आपल्याला नाउन, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब, वर्ब म्हणजे काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. त्या व्यूनं आपण ह्या पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकणार आहोत. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन. नाउन मीन्स नाउन. द नेम ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, ॲनिमल, पीपल, क्वालिटीज ऑर फिलिंग्स आर कॉल्ड नाउन. वस्तूच्या, व्यक्तीच्या, पदार्थाच्या ठेवलेल्या नावाला नाम असं म्हटलं जातं. See the for examples. Things means book, computer, pen, pencil, etc. Person, boy, girl. Place, Shaupur, Mumbai, Delhi, etc. Animals, dog, cat, elephant, lion, tiger, etc. Qualities, courage, brave, healthy. Then emotions, fear. Then second part of speech, pronoun. Pronouns are the words that are used in place of a noun. की नामाबद्दल वापरला जाणारा विशेष शब्द म्हणजे प्रोनाउन, सर्वनाम. फॉर एक्झाम्पल, I, we, you, he, she, it, they, me, us, he, her, they, our, etc. Then third part of speech, adjective. Adjective means विशेषण. Words that are used to describe a noun are called adjective. म्हणजे नामाबद्दल विशेष वर्णन करून सांगणारा शब्द म्हणजे adjective. For example given here, a new shirt, sweet mangoes, brave siblings, fast train, and last one, small village. There is now shirt. Shirt is a noun. And new shirt, new adjective. Mango, it is a noun. Then sweet, it is an adjective. Brave, siblings, noun. And brave, adjective. Train, noun. Fast train, fast, adjective. Then last one, village. There is now small village, big village, etc. Then fourth one, adverb. Words that tell us something more about verb or adjective or other adverbs are called adverb.
फॉर एक्झाम्पल गिवन हिअर, ही रॅन अ फास्ट. म्हणजे क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ॲडव्हर्ब. ही रॅन फास्ट. ही रॅन, तो धावतो, पण कसा? फास्ट, जलद. तो खूप जलद धावतो. Then second for example given here, my laptop is there. माझा लॅपटॉप आहे, पण कुठं आहे? is there, तो तिथं आहे. He met me yesterday. तो मला कालच भेटलेला आहे. Then fifth one, verb. Words that express or state are called verb. की जो शब्द एखाद्या क्रियेला, एखाद्या वाक्याला अर्थपूर्ण करून देतो, त्या शब्दाला काय म्हटलं जातं? वर्ब असं म्हटलं जातं, क्रियापद असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, दे वेंट टू स्कूल. ही रोट अ लेटर. ही मेड अ काइट. देन सिक्स्थ वन, प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन मीन्स शब्दयोगी अव्यय. Preposition are the words that are used before a noun or a pronoun to show the relationship of these words, noun or pronoun, to some other part of the sentences. For example given here, he came with me. तो माझ्या बरोबर आलेला आहे. The book is on the table. ते पुस्तक आहे, पण कुठं आहे? ऑन द टेबल. देन सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. आय गो टू स्कूल बाय बस. मी बसने स्कूलला जातो. मी जातो, पण कसा? बसने, बाय बस. दीज आर द प्रिपोजिशन्स. देन 7 पार्ट ऑफ स्पीच. कंजक्शन. Conjunction are words that join together two or more words or sentences. For example, Sakshi and Arya are a sister. दोन शब्द किंवा दोन सेंटेन्स जोडण्यासाठी जे शब्द यूज केले जातात त्यांना काय म्हटलं जातं? कंजक्शन, उभयान्वयी अव्यय. संतोष इज पुअर बट ऑनेस्ट. पुअर आहे, पण कसा आहे? ऑनेस्ट आहे. हे दोन शब्द जोडण्यासाठी जो शब्द वापरला गेला त्याला कंजक्शन असं म्हटलं जातं. दे मस्ट वर्क और दे विल स्टार्व. और हे काय आहे? कंजक्शन आहे. देन लास्ट वन, इंटरजेक्शन. वर्ड्स दॅट एक्सप्रेस अन इमोशन और सम सडन feelings are called interjection. For example given here, ra, hush. वेगवेगळे शब्द यूज केले जातात. एखादी भयानक कंडिशन असेल, एखादा भयानक आपण ॲक्सिडेंट पाहिला असेल, अवाढव्य प्राणी पाहिला असेल, तर अचानकपणे आपण जे शब्द उच्चारतो ते शब्द उभयान्वयाच्या अव्ययाचे असतात. Words that express an emotion or some sudden feelings are called interjection. Hoorah! We have won the match. Alas, he is no more. Oh, he has dropped the catch. These are the words, for example, of interjections. या प्रकारे आपल्याला या 8 शब्दांच्या जाती आहेत आणि त्याचा सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. याचा उपयोग आपल्याला प्रिपोजिशन, यूज ऑफ प्रिपोजिशन, ॲडव्हर्ब क्लॉज, मेन क्लॉज, देन ॲज वेल ॲज नो सूनर दॅन, टाइप्स ऑफ अ सेंटेन्स, कंपाऊंड सेंटेन्स, सिंपल सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, या सगळ्याचा अभ्यास करताना होत असतो.